아쉽고요. 반갑습니다. 프로 사장님께 여쭙겠습니다. 한국에서 근무하신 동안 힘든 순간들이 많았을 텐데요. 가장 힘들었던 순간이 있다면 어떤 부분일까 궁금함이 있습니다. 그리고 후임의 박 사장님한테 이런 공식적인 자리에서 당부를 드린다면 혹은 목표치를 제시해 주신다면 어떤 것들이 있을지 한 말씀해 주십시오. Okay, so about your question, what was the most difficult time? I think the 2 first years, for sure, because we had to completely reshuffle the company, and it was very painful. And when you are executive, you have to do, but it does not mean that it is easy. It does not mean that it is not painful. So for me, it was the most difficult time. 일단 첫 번째 질문, 가장 어려웠던 시기는 제가 부임하고 첫 2년 동안이었던 것 같습니다. 좀 그 당시에 저희가 어려웠던 시기고 경쟁력 회복을 위해서 불가피한, 하지만 또 참 가슴이 아픈 그런 결정들을 내려야 했기 때문에 그때가 가장 힘들었고요. I think today Renault Samsung is a robust and good company. But what Mr. Park and the leading team of RSM, the Korean leading team of RSM, can do is to shift RSM from a good company to a great company. And for this, I'm sure that a Korean CEO and the strong executive local team is really the best way not to do only a good company but a great company. 현재 우리 르노 삼성 자동차가 이미 굉장히 굳건한 입지를 구축했고 이제 좋은 그런 기업이 되었다라고 생각합니다. 이제 박동우 사장님께서 취임을 하시면서 한국인 CEO로서 이런 우리 르노 삼성 자동차의 로컬 팀을 이제 구성하게 된 것인데요. 이것이야말로 우리 르노 삼성 자동차가 이제는 좋은 기업에서 훌륭한 기업으로 도약하는 데 최상의 솔루션이 아닌가 싶습니다. 그래서 이런 것이 저는 가능하다고 봅니다. 네, 다음 질문 받도록 하겠습니다. 네, 11번 테이블 마이크 전달드리겠습니다. 머니투데이 양정권 기자입니다. 프로 사장님께 여쭙겠습니다. 영전 축하드리고요. 앞으로 이제 중국 르노 사장이 되셔서 이제 중국에 대해서 공부도 많이 하셨을 텐데, 그리고 아직 이른 질문일 것 같긴 하지만 이제 중국산 자동차들 수출 얘기도 많이 나오고 앞으로 이제 중국 르노하고 한국 르노하고 공장 간의 경쟁이 많이 벌어질 텐데 이 한국 르노의 생산 장점 같은 걸 이제 중국에도 도입하고 그럴 일도 많을 텐데 그런 앞으로 한국산 그 자동차하고 중국산 자동차의 경쟁 전망에 대해서 어떻게 보시는지 르노에 한해서 말씀해 주시면 감사하겠습니다. First of all, the strategy of Renault in China is to grow in the Chinese market. And it's the biggest market in the world, and Renault is quite small. So all the efforts of Renault in China is clearly to address the Chinese market and not to export. So that's my first remark. 일단 저희 중국 시장에서 저희 르노가 갖고 있는 전략에 대해서 좀 말씀드리고 싶습니다. 르노의 전략은 중국 시장 자체를 키운다입니다. 아시겠지만 중국 시장이 전 세계 최대의 자동차 시장이지만 여기서 르노가 차지하고 있는 입지는 아직 작습니다. 그래서 일단은 중국 시장을 키운다라는 것이 르노의 전략이고요. And the second is about Busan plant. There is many potential competitors for Busan plant in Renault-Nissan alliance. And my conviction is that RSM today can perfectly be sustainable
and competitive on a long-term basis. If we continue to work closely with our suppliers on one side and to implement a strong plan in Busan in terms of competitiveness based on smooth labor relationship. I know in Korea there is many doubts about this, but I remind you that as far as RSM is concerned, we signed an important big deal agreement with our union and employees, and it is why I have full confidence that we have now the good strategy to make our Busan plant sustainable on a long-term basis. 두 번째로는 이제 부산 공장 측면에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 물론 저희 르노-닛산 얼라이언스 내에서 부산 공장의 그런 경쟁사라 부를 수 있는 공장들이 많은 것은 사실입니다. 하지만 현재 우리 르노-삼성 자동차의 상태를 보았을 때 저는 장기적으로 분명히 지속 가능하고도 경쟁력 있는 이런 길로 갈 수 있다라고 저는 생각합니다. 물론 여기에는 전제가 있습니다. 우리 뭐 공급사들과의 그런 협력 관계가 중요할 것이고 직원 여러분들에도 협력이 중요할 텐데요. 일단 저희 그런 노사 관계가 원활하다라는 점을 또 말씀드리고 싶고요. 걱정하는 그런 목소리가 있는 것도 알고 있습니다. 하지만 아시다시피 저희가 노조와 빅딜 협상을 성공적으로 마무리했습니다. 그래서 저는 100% 전적으로 이에 대해서는 자신감을 갖고 있고 우리 부산 공장이 앞으로 지속 가능한 그런 공장이 될 수 있다라고 믿습니다. And I take also the opportunity to highlight the very strong support of Busan community to our plant and to our company. And the support of all Busan stakeholders is also a key success factor in order to help RSM to have Busan plant competitive on the long run. 또 이 자리를 빌어 말씀드리고 싶은 것이 바로 부산의 그런 시민 여러분, 부산이라는 그런 공동체에 대해서 우리 부산 공장 그리고 저희 르노삼성 자동차에 대해 보여주신 지원에 대해서 감사하다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 이런 부산 이해관계자분들의 전폭적인 지지가 저희가 이렇게 성공을 하는 데 큰 요인이었다고 봅니다. 네, 계속해서 질문 받도록 하겠습니다. 질문이 있으신 기자님 손을 들어주시면 진행을 하겠습니다. 네, 16번 테이블 기자님한테 마이크 진다고 드리겠습니다. 예, 저는 한겨레 신문 박현정 기자라고 합니다. 그 지속 가능한 경쟁력을 말씀하셔서 좀 궁금한 부분이 물론 지난해 감사보고서는 아직 나오지 않았지만 2014년도 감사보고서를 보면 이익이 늘었음에도 불구하고 연구비는 그닥 늘지 않았고 르노나 특수관계인에서 거래관계는 훨씬 많이 늘었더라고요. 배당도 많이 늘었고요. 그래서 구체적으로 경쟁력 있고 지속 가능한 공장 어떻게 만들 것인지 신임 사장님께 여쭤보고 싶고요. 그다음에 르노 생산 물량이 2017년 정확히 제가 잘 기억이 안 나는데 곧 이제 마무리되는 걸로 알고 있습니다. 그 이후에 생산 물량 확보는 어떻게 지금 전략을 짜고 계실지 궁금합니다. 지속 가능한 생산 공장에 대한 문제는 단순하게 재무적인 측면에서만 볼 문제는 아니라고 생각을 합니다. 여러 가지 공장 르노-닛산 알라이언스에서 공장 생산 기지를 최적화하는 여러 가지 그 방법들이 있고요. 그 방법들을 지금까지 저희 부산 공장이 굉장히 뼈를 깎는 노력을 하면서 지금까지 많은 성과를 이루어왔고요. 그 성과가 앞으로도 계속해서 잘 좋은 방향으로 나타날 것으로 보고 있습니다. 여기에다가 제가 할 수 있는 일은 한국인 CEO로서 좀 더 직원들한테 긍정적인 에너지를 심어주면서 그런 그 성과를 더 낼 수 있게끔 저희가 일본에 있는 르노-닛산 알라이언스 공장에 비해서 저는 이제 점점 떨어질 것이 없는 정도의 생산성까지 올라왔다고 보고 있는데 그것을 좀 더 강조를 해서 앞으로 그 르노-닛산이 가지고 있는 여러 생산 기지 중에서 가장 효율적인 그 생산 공장을 만드는 것이 지속 가능한 유일한 방법이라고 저는 생각을 합니다. 네, 답변 있습니다. 다음은 8번 테이블 기자님한테 마이크 진다 부탁드리겠습니다.
내주시는 우승원 기자입니다. 영정과 사도 취임 축하드리고요. 우선은 그 프로 사장 계실 때하고 본사에서 직접 오신 분하고 외부에서 오신 분하고 봤을 때 이런가 이제 수출해야 될 물량을 확보하는 게 가장 중요할 것 같아요. 노조나 이렇게 대화하기 위해서는. 그래서 이제 앞으로 이제 수출 물량 확보를 어떻게 하실지가 좀 궁금하고요. 이 박동수 사장님 오시고 나서 이제 르노삼성이 취약했던 게 마케팅 분야였는데 되게 많은 혁신과 변화를 가져오셨는데 앞으로 취임하시면 어떤 부분에 대해서 조직 역량을 좀 강화하실지 이런 계획 있으시면 한 말씀 부탁드립니다. I will answer first and then you can complete. First of all, the most important for Renault Samsung is the domestic market. So there is no sustainable, bright future for Renault Samsung without a reasonable presence in the domestic market. It is why, in that sense, the fact that Mr. Park was leading the sales and marketing very successfully is, from my perspective, the best key success factor in order to deliver the long-term vision of the company. That's my answer to your question, and Mr. Park will complete. 제가 우선 조금 답변을 드리고 싶습니다. 그냥 수출 물량에 대해서 언급을 하셨는데요. 저희 르노 삼성 자동차의 최대 지금 가장 중요한 것은 바로 내수 시장입니다. 그래서 내수 시장에서 저희가 뭔가를 확보해야만 바로 지속 가능한 밝은 그런 미래가 있다고 보고요. 그래서 내수 시장을 탄탄히 하는 것이 가장 중요한 목표입니다. 이런 면에서 저희 박동훈 신임 사장님께서 이전에 그런 세일즈 마케팅을 맡으셨기 때문에 이런 르노 삼성 자동차의 장기적인 발전을 위해서 일하는데 가장 최적의 적임자다라고 저도 생각합니다. 네, 제가 영업본부장 시절에 강조했던 게 저는 그 사람들의 의식이라고 생각을 했습니다. 직원들의 의식. 예를 들어서 너무 우리 거에만 집착을 하고 남들이 무엇을 하는지를 잘 모르는 것 같은 느낌을 여러 번 받았고요. 그건 어떻게 보면은 바깥으로 뛰어야 되겠다는 그 자신감의 결여가 있지 않았나 하는 생각이 들어서 제가 오자마자 우리 영업본부 직원들을 상대로 공식적으로 얘기를 한 첫 마디는 쫄지마라는 말을 했습니다. 이런 분위기가 저희 그 영업과 마케팅에서는 어느 정도 먹혀 들어가서 그동안의 사람들의 의식구조가 많이 바뀌었고 두려움을 모르는 조직으로 지금 차츰 변모해 나가고 있습니다. 제가 사장으로서 할 수 있는 한국인 사장으로서 할 수 있는 그 공헌할 수 있는 게 여러 가지가 있겠지만 그 중에서 제가 가장 잘할 수 있는 부분이 바로 그런 직원들의 의식 구조를 좀 더 긍정적이고 두려움을 모르는 조직으로 바꿔나가야 되는 것이 제가 해야 될 첫 번째 일이 아닌가 하는 생각을 하고요. 그거 이외에 다른 제가 지금 와서 무슨 생산의 전문가가 되겠다고 그쪽으로 파고 들어가는 것도 좀 합당치 않은 일이라고 생각이 되고 또 내가 무슨 엔지니어링의 끝까지 내가 끝판을 다 보겠다 하고 대표드는 것도 사실 말이 안 되는 얘기고요. 지금 사실은 르노 닛산 알라이언스에서 저를 르노 삼성 자동차의 CEO로 지명을 한 가장 큰 원인은 저보다도 저희 르노 삼성 자동차의 그 매니지먼트가 상당히 튼튼하다, 팀워크가 좋다 하는 그런 의미에서 저에게 이 자리를 맡긴 것으로 알고 있기 때문에 기존의 각 분야에서 전문가들이 제대로 뛸 수 있게끔 서포트를 해주는 것이 제가 앞으로 사장으로서 해야 될 일이 아닌가 하는 생각을 합니다. 그렇게 함으로 해서 그들이 각 분야에서 자기 능력을 최대한으로 발휘할 수가 있다면 르노 삼성은 지금보다 더 커질 수 있다고 저는 생각을 합니다. 네, 우리 박동훈 그 신임사장님께서 초창기 이제 그 부사장님으로 취임하실 때
식당에서 기자들에게 던졌던 일성도 현대자동차를 따라잡겠다라고 했던 그게 지금 기억이 나는데요. 그리고 행사 때마다 항상 이제 말씀하셨던 게 현대자동차와의 비교가 많았고요. 오늘도 이제 그 말씀을 이제 다른 놀이터에서 놀도록 하겠다라고 말씀하셨는데, 그렇다면 그동안 현대자동차의 놀이터는 무엇이었고 이제 앞으로 이제 르노 삼성을 다른 놀이터로 어떤 놀이터를 만드실 계획이신지 그게 궁금하고요. 이제 또 하나는 이제 앞으로 나올 르노 삼성의 자동차가 클리오라든가 이제 르노 모델을 들여와서 국내 시장에 판매하는 계획이 지금 되어 있는 걸로 알고 있습니다. 지금 말씀하신 것처럼 내수 시장에서 르노 삼성이 성공해야 된다라고 하는 그 과제가 있는데, 앞으로 르노 삼성의 독자 모델 개발 계획은 없으신지? 네, 첫 번째 제가 현대를 따라잡겠다고 말씀드린 적은 없어요. 한번 맞짱 떠보겠다는 식으로 표현을 한 적은 있는데, 아까도 제가 인사 말씀드릴 때 드렸지만 이 시장은 현대가 만들어 놓은 시장이고 현대가 그 주인 노릇을 충분히 할 수 있는 시장이라고 저는 봅니다. 그리고 그렇다면 현대가 만들어 놓은 놀이터를 왜 현대가 이 시장을 현대가 만들어 놓은 놀이터라고 보느냐? 그거는 지금 현재 대한민국의 자동차 시장이라고 보시면 될 것 같아요. 저희 르노 삼성이 가야 될 길은 그들이 가고 있는 모든, 예를 들어서 세그멘테이션이라든가 차에 대한 그 새로운 트렌드라든가 하는 것에 그대로 가는 것보다는 그들이 놓치는 부분들이 상당히 많이 있습니다. 제 눈에는요. 그런 부분, 소비자들을 좀 더 그들과 다른 각도에서 연구를 해서 소비자들로 하여금, 예를 들어서 식당에 들어갔을 때 메뉴가 뭐 한 가지만 있는 게 아니라 두세 가지가 될 수 있게끔 한다는 그런 개념에 좀 더 폭넓은 선택을 할 수 있는 그 시장을 나름대로 구축을 해 나가겠다 하는 것이 제가 드렸던 말씀이고요. 그 다음에 그 앞으로 수입차를 들여오는 문제에 대해서 저는 이런 각도로 보고 있습니다. 일단 처음 중요한 거는 그동안 저희가 그 적극적으로 그 르노 차를 한국 시장에 들여오지 적극적으로까지는 하지 않았던 가장 큰 이유는 일단 르노 삼성 자동차의 가장 중요한 부분은 생산입니다. 그래서 생산을 이끌기 위해서는 우리가 만드는 차에 대한 판매가 제대로 이루어져야 된다 하는 것이 기본적으로 전제가 깔려 있고, 그렇게 하기 위해서는 우리 기존에 있는 영업 조직들이 일단 우리 부산 공장에서 만드는 차에 먼저 집중을 해야 된다는 전제 조건이 따릅니다. 그래서 각 속도를 우리가 내지 못했어요. 수입차를 늘리는 거에 대해서. 근데 지금은 이제 SM6도 굉장히 지금 잘 나가고 있고, 그렇기 때문에 우리 부산 공장에서 만드는 차에 대한 그 물량에 대한 문제점은 이제 차츰 사라져 간다고 생각합니다. 또 금년에 이제 QM5 구속이 나오기 때문에 아마 부산 공장은 계속해서 거의 풀캡화로 돌아가야 될 거라고 생각하고, 그렇다면 우리 르노 삼성이 가지고 있는 다른 국내에 존재하는 다른 그 자동차 회사들보다 유리한 점이 뭐냐 하는 것을 생각해 봤을 때, 우리가 부족한 그 라인업의 빈 부분을 르노 차를 가지고 수입차, 우리 지금 QM3가 하듯이 가지고 들어와서 또 하나의 새로운 바람을 일으키고, QM3 제가 여러 차례 말씀드렸지만 한국에 존재하지 않는 세그먼트의 차를 가지고 들어와서 그게 지금에 와서는 많은 회사들이 그 시장에 지금 뛰어들어오고 있거든요. 그 세그먼트에. 이런 일들을 해야 되는 게 앞으로 르노 삼성 자동차가 해야 될 일이 아닌가 하는 생각을 합니다. 또 신제품 개발에 대해서는 뭐 이 자리에서 어떤 제품을 개발하고 있다고 말씀을 드릴 수는 없지만, 우리가 그 르노 삼성이 지속적으로 성장을 하기 위해서는 한국에서 생산을 하는 차들이 계속해서 준비가 되고 그것들이 성공을 거둬야 된다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에
그에 대한 노력은 앞으로도 계속해서 진행이 될 예정입니다. 네, 다음 질문 받도록 하겠습니다. 네, 20번 테이블 마이크 전달 부탁드리겠습니다. 예, 매일경제신문 전범준 기자입니다. 그 프로 사장님께 질문 두 가지 드리겠습니다. 그 거의 5년 동안 장수 CEO 하시면서 그 인생 중에 가장 힘든 시간 중에 하나였다라고 말씀하셨는데요. 그뭐 르노 삼성 CEO로서가 아니라 외국계 그 한국에서 일하신 CEO로서 한국에서 사업하시는 데서 정말 가장 이 부분이 힘들었다라는 부분이 어떤 부분이 있는지 좀 노조도 있고 규제도 여러 가지 있을 텐데요. 말씀 부탁드리겠고요. 그리고 5년 동안 이제 현대기차와 이제 많은 경쟁을 하면서 사실 뭐 힘든 일도 있었고 이렇게 할 수 있습니다. 근데 이제 중국에 가시는데 중국에서도 이제 뭐 현대기아차든가 또 리턴 매치가 있을 텐데요. 그 경쟁자로서 바라보고 분석했던 현대기아차의 장단점 그리고 중국에서의 포부 이런 것 좀 말씀해 주십시오. I never comment a competitor, but I will try to answer to your questions. I think Korea is a very important market worldwide for automotive for two reasons. The first one is a very demanding customer in terms of innovative features, trendsetter, and quality. So when you are successful in Korea, when you produce good quality in Korea, more or less worldwide, your car will be at a very good level. So that's the first reason why Korea is a key market worldwide for automotive. 예, 제가 사실 경쟁사에 대한 언급은 하지 않습니다. 그에 대해서 답변 드리기는 힘들겠지만요. 일단 다른 질문에 대한 답변을 드리자면 한국 자동차 시장이 전 세계 자동차 시장에서 굉장히 중요한 역할을 합니다. 왜일까요? 저는 이유가 크게 두 가지라고 봅니다. 첫 번째로는 한국 소비자분들이 굉장히 까다롭습니다. 뭐 혁신이라던가 뭐 트렌드세터라던가 품질이라는 면에서 까다롭기 때문에 한국 시장에서 성공하면 전 세계 시장에서도 어느 정도 먹히는 차다라고 볼 수가 있습니다. And the second reason is that Korea, not as a market, but as a production base, is also very competitive and very strong. Fifth producer in the world. Once again, RSM being competitive will be also a very strong asset for Renault-Nissan Alliance and will give to RSM and to our suppliers a lot of opportunities. So I do not answer to your question about Hyundai Kia, but I answer to your question somehow because all of this is linked to Korea as a key worldwide market and a key worldwide industrial basis. And this is also very important because it means that RSM, being successful in this market, will grow and will contribute more and more to Renault-Nissan Alliance. 또 한국 시장뿐만 아니라 생산 기지로서 한국을 바라봤을 때도 경쟁이 치열합니다. 세계 5위의 그런 자동차 생산국인데요. 만약에 저희 르노 삼성 자동차가 이런 면에서 한국 시장에서 경쟁력을 갖게 된다면 이는 아마 르노 닛산 얼라이언스 자체적으로도 굉장한 자산이 되는 것이고 물론 저희 그런 공급사, 협력사들에게도 그런 좋은 기회가 되는 것이죠. 그래서 제가 현대 기아 자동차에 대해서 직접적인 언급은 드리지 않겠지만 그만큼 한국 시장이 중요하다는 것, 그래서 여기서 르노 삼성 자동차가 성공하는 것이 중요하다 이런 점을 말씀드리고 싶고요. Yes, the most difficult thing as a foreign CEO I think maybe the most important is first to listen. And sometimes for French people it's not easy to listen. So the most important, I
guess for a foreign CEO to succeed in Korea is first to listen. And the second point is trust and delegate. The best achievement of Renault Samsung during the past 5 years were, frankly speaking, much above my expectation. So listen and delegate. This is, I think, the two key success factors for a foreign CEO to succeed in Korea. 예, 어려웠던 점이면서도 외국인 CEO로서 한국에서 좀 성공하기 위해서 무엇이 중요하냐 두 가지를 말씀드리고 싶습니다. 예, 첫 번째는 경청하는 겁니다. 예, 프랑스 사람들은 참 경청하는 것 어려워하는데요. 경청하는 것 그것이 중요한 것이고요. 두 번째로는 직원들을 믿고 권한을 위임해 주는 것 또 이런 것이 중요한 것이라 생각합니다. 사실 지난 5년 동안 RSM 르노 삼성 자동차가 보여준 이런 성과는 제가 예상했던 것을 훨씬 뛰어넘는 바였고요. 여기에는 이런 요소가 있었지 않나 싶습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 시간 관계상 마지막 질문 하나 더 받고 질의응답 시간을 마치도록 하겠습니다. 네, 19번 테이블 마이크 생각 부탁드리겠습니다. 네, 저는 두 분 모두의 저 한국일보 허정훈 기자입니다. 두 분 모두에게 질문을 드리고 싶은데요. 그 정부의 규제개혁 관련해서 작년 말에 트위지 시범 내용도 그렇고 어떻게 평가를 하시는지 궁금하고 또 특히 정부가 현대기아차 편의를 좀 많이 봐준다는 지적이 있었는데 그거에 대해서도 어떻게 생각하시는지 말씀해 주십시오. First, about too easy regulation. I'm confident that the regulation will change because it is a useful product for micro-mobility in Korea. So I'm sure it will change soon. That's my first answer. 일단 답변을 좀 드리자면 저는 트위지 같은 경우 굉장히 유용하고 특히나 마이크로 모빌리티 면에서 많은 혜택이 있을 것이기 때문에 정부 규제가 이제 변화될 것이다라는 점에서는 좀 확신을 하고 있습니다. And beyond this, automotive is a tough industry, fast-changing industry. So it's why it's important for any government, not only in Korea, but to take care to have a regulation which allow your industrial footprint to be competitive on the long run. And the second key success factor, I guess, as I said before, is for our plant in Busan to have the support of the local community in Busan. This is also very important for the long-term sustainability of our plant. 두 번째로 말씀드리자면 자동차 산업이 워낙 경쟁이 치열하고 또 변화가 굉장히 빨리 일어나는 분야인데요. 그래서 제가 생각하기에는 한국뿐만 아니라 각국 정부라면 누구든지 이런 자동차 산업의 장기적인 경쟁력을 보다 강화할 수 있는 그런 방향으로 규제를 도입하려고 할 것이다. 그렇게 생각을 합니다. 물론 여기에는 특히 부산 공장 같은 경우에는 이런 부산 그 지역의 그런 지원이 또 큰 역할을 할 것이고요. 글쎄요, 시각을 어떻게 보느냐에 따라서 달라질 수가 있겠지만 정부에서는 정부 나름대로 그들이 해야 될 일을 지금 하다 보니까 조금 좀 늦어지는 게 아닌가 하는 생각을 합니다. 그것은 수입품을 갖다가 판매하는 것뿐만이 아니라 한국에서 만들어졌다 그래도 법 개정이라든가 여러 가지 관련 규정에 대한 것은 철저하게 정부에서 검토를 거쳐서 해야 된다고 생각을 하기 때문에 트위지 건에 대해서는 누가 잘못했다 이런 것보다는 좀 속도를 좀 내줬으면 좋겠다 하는 것이 지금 가지고 있는 생각입니다. 네, 이상으로 질의응답 시간을 모두 마치도록 하겠습니다. 다음 순서를 위해서 사장님께서는 무대에서 잠시 대기해 주시길